حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، فرمایا کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے، فیعمل بہن، پھر اس پر عمل کرے، او یعلم من یعمل بہن، یا پھر ان کو سکھائے جو عمل کرنے والے ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں آپ کا غلام حاضر ہوں۔ تو کہتے ہیں فاخذ بیدی فعد خمسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مس ہو رہے ہیں، یہ ان کی افضلیت ہے، یہ ان کے مرتبے ہیں، اور اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے ان کے لیے اعزاز ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتیں تعلیم فرمائی۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، ارشاد فرمایا کہ حرام کاموں سے بچتے رہنا، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم غنی ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، تم مومن ہو جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی لوگوں کے لیے پسند کرو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ فَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ 5 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرما دی کہ حرام کاموں سے بچتے رہو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو شخص عبادت گزار بننا چاہتا ہے اسے تمام حرام کاموں سے اپنی ذات کو دور رکھنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دے گا جس سے وہ داخل ہوگا۔ نماز مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض ہے۔ قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز کو ترک کر دینا گناہ ہے، اور جو شخص نماز کو ترک کرتا ہے وہ عبادت گزار کیسے بن سکتا ہے؟ نماز پڑھنا ہی عبادت گزاری ہے۔ گناہوں سے بچتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی عبادت کی توفیق ملتی رہے گی۔ حرام سے بچے۔ ایک اعرابی نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے، جن میں سے اس کا 18واں سوال یہ تھا کہ دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا رب میری دعائیں قبول فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حرام سے بچو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ دعا قبول نہیں ہوتی؟ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب احسن الویاء میں فرماتے ہیں کھانے پینے لباس کسب میں حرام سے احتیاط کرے کہ حرام کھانے والا اور حرام کرنے والا ان کی دعا اکثر رد ہو جاتی ہے۔ حرام سے بچتا رہے گا، دعائیں قبول ہوں گی، عبادت گزار بن جائے گا۔ حرام کرنے سے، حرام کھانے سے، حرام بولنے سے، تمام گناہوں سے اپنی ذات کو بچا لے، اس کی دعاؤں میں قبولیت آ جائے گی، اللہ راضی ہوگا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر تم راضی ہو جاؤ، تم غنی ہو جاؤ گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی
अन्हुमा फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे पोशीदा रखा और लोगों पर उसे जाहिर न किया, तो अल्लाह तबारक व तआला पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। यानी अल्लाह की तक़सीम पे वो राजी रहा, कोई शिकवा न किया, कोई शिकायत न की, और इस मुसीबत पर भी साबित कदम रहा। जी हाँ इस्लामी भाइयों, हमारे यहाँ मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं, घर में कोई फौत हो जाता है, लोग सब्र का दामन छोड़ जाते हैं। ऐसा सब्र का दामन छोड़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में शिकवे और शिकायत करने लगते हैं, एतराज़ात माज़ल्ला करने लगते हैं। अल्लाह की बारगाह में एतराज करना, उलमा फरमाते हैं कि यह कुफ्र है, बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। बहुत से ऐसे जुमले बोलते हैं कि जिनसे इंसान को खुद पता नहीं होता कि अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज हो चुका है। जब उसे पता नहीं है तो रब की बारगाह में जुस्तजू कैसे करेगा, माफी कैसे मांगेगा। बंदे को नुकसान का पता हो तो इजाले की कोशिश करता है। फरमाया बसा औकात इंसान अपनी जुबान से ऐसा जुमला बोल देता है कि इसे खुद पता नहीं होता, अल्लाह नाराज हो जाता है और इसे कोई शाऊर नहीं। नुकसान का इजाला तब होता है जब पता भी हो कि गलती हुई है। इसलिए प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, मोहतात रहना चाहिए। सुखी वही है जो चुप को इख्तियार करता है, अल्लाह तबारक व तआला की तक़सीम पर राजी हो जाता है। उसका दिल राजी है, उसकी जुबान राजी है, उसका वजूद राजी है, और अपनी जुबान से ये कहता हुआ नजर आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह का माल हैं और अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा लिमन हुदिया लिल इस्लाम व कान रिज़्क़ुहु कफाफन व रदिया बिही। खुशखबरी है उस शख्स के लिए जिसको इस्लाम की हिदायत दी गई और उसका रिस्क बक़द्रे किफ़ायत है और वो इस पर राजी है। इसी तरह तीसरी बात फरमाई कि वहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, पड़ोसी के साथ उसने सलूक करो, मोमिन हो जाओगे। अपने पड़ोसी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्ने सलूक करने का हुक्म दिया कि कामिल मुसलमान बनना चाहते हो, हुक्म पर भी अमल करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम मुझे मुसलसल पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, यहां तक कि मैंने गुमान किया कि वो पड़ोसी को वारिस बना देंगे। मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम जारहु। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज्जत करे। मरवी है कि एक शख्स हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की कि मेरा एक पड़ोसी है जो मुझे तकलीफ पहुंचाता और बुरा भला कहता और मुझ पर तंगी करता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वापिस जाओ, अगर उसने तुम्हारे बारे में अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की है तो तुम उस शख्स के बारे में अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदारी करो, यानी तुम उसके साथ हुस्ने सुलूक ही किया करो। चौथी बात फरमाया, वहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। अगर कामिल मुसलमान बनना चाहते हो तो फरमाया जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी पसंद करो। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहां तक कि वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे जो अपनी जात के लिए पसंद करता है। और आखिरी बात फरमाया कि ज्यादा हंसा ना करो, क्योंकि ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया, फलयضحकू कलीलन वलयबकू कसीरा। तो उन्हें चाहिए कि थोड़ा हंसें और बहुत रोएं।